श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जानकी कांत स्मरणं जय राम राम हर नमः पार्वती पतये हर महादेव गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा गोविंदा बोला पुंडलीक वरदा हरे सद्गुरु स्वामिनः जय आंजनेय स्वामिनः जय भारत माता की जय पतित पावन दिव्य मधुर 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 भगवन नाम की जय जय रघुवीर समर्थ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सदा बालरूपाभिविघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्य मान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधा मे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को नयाति पराङ्गतिं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायणमहानदी वैदेही सहितं सुरद्रुमदले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तम् भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः ददाम्येतद्व्रतं मम पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदगी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। श्री सीतालक्ष्मण भरत शत्रुघ्न समेत श्री रामचंद्राय परब्रह्मणे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामिनः जय। शुकासारिके पूर्णवैराग्य जाचे वजिष्ठा परिज्ञानयोगेश्वराचे कवि वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदास
जय जय रघुवीर समर्थ। कृष्णं कमलभद्राक्षं कमनीयं मनोहरं कर्मानुष्ठानसम्पन्नं स्वाध्यायवचनप्रियं कामक्रोधादिरहितं कलिधर्मे प्रतिष्ठितं भक्तानां हितभक्तारं शिवरामं नतोऽस्म्यहं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। इन्द्रनीलमणिसन्निभदेहं वन्द्यमानचरणं लम्बमानतुलसीवनमालं चिन्तयामि सततं रघुवीरं ज्ञानवैराग्यसम्पन्नं रामभक्तिसुखप्रदं रामध्याने सदा मग्नं रामानन्दगुरुं भजे। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे। மூன்று காரணங்களுக்காக பகவான் அவதாரம் பண்ணார். சாதுனாம் பரித்ராணாய துஷ்கிருதானாம் விநாசாய தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய. இப்படி பண்ணும் பொழுது பிரம்மதேவர் சைன் போட்டாதான் பகவானால லோகத்தில் அவதாரம் பண்ண முடியும். ஏன்னா லோகத்தினுடைய அதிபதி ஈஸ்வரன் பகவான், ஆனால் மேனேஜர் பிரம்மதேவர் தான். அதனால தான் எந்த சரித்திரத்தை எடுத்து பார்த்தாலும் தேவர்கள் பிரம்மதேவரை முன்னிட்டு திருப்பார்கடலில் பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினான்னு வருது. இந்த பிரம்மதேவர்கிட்ட வேதத்தை கொடுக்கிறார் பகவான். தஸ்மின் சஹஸ்ரசாகேங்கிறது வேதம். 1364 சாக்கைகள் மொத்தம் வேதத்தில். இன்னைக்கு பூமியிலேயே 11 தான் இருக்கு, அது எல்லாம் அழிஞ்சுது. ஆனால் 1364 சாக்கைங்கிறது எப்படி தெரியுதுன்னா, பாகவத 3வது ஸ்கந்தத்தில் ஜெகத் சிருஷ்டின்னு சொல்லும் பொழுது பத்மநாபனுடைய அந்த நாபியிலிருந்து தாமரை கிளம்பி பிரம்மதேவர் தோன்றார். தோண்டினா அவருக்கு அசரீரியா பகவான் சொல்கிறான், 16வது 21வது எழுத்துக்களை செய்வாயாக அப்படின்னு அசரீரி கேட்குறது அவர். அது என்ன 16 21 அப்படின்னா கக்க கங்கா சச்ச ஜஜ்ஜனா டட்ட டட்டனா தா, 16வது எழுத்து தா, தத்த தத்தனா பா 21 தபா அப்படின்னு தபஸ் பண்ணுங்கிற பகவான். உடனே அவர் தபஸ் பண்ணால் அந்த தாமரை விரியுது. 1000 எதழாக விரிஞ்சுதான். அந்த 1000 எதழ் தான் 1000 சாக்கைகள். அதை வச்சு தான் பிரம்மதேவர் ஜெகத் சிருஷ்டி பண்ணுறார். ஜெகத் சிருஷ்டி பண்ணினா எல்லாம் அப்படியே வரும். சூர்யா சந்திரமசோ தாத்தா யதா பூர்வம் அகல்பயதுங்கிறார். முன்னாடி எப்படி இருக்கு, இப்போ இந்த கலியுகத்தில் சூரியனுக்கு சூரியன்னு பேர் இல்லை. எப்பவுமே சூரியனுக்கு சூரியனு தான் பேர், மாறவே மாறாது. ஏன்னா அதனால தான் வேதத்தை வச்சு சிருஷ்டி பண்ணுறதுனால மாறாது. மாறிடுத்துன்னா வச்சுக்கோம்போல, இப்போ ராமாயணம் சொல்ல முடியாது, விவகாரமே கிடையாது, மாறிடுத்துனா. ஏன்னா மான துரத்திண்டு ராமர் ஓடினார். அப்போ மானுக்கு ஒரு யுகத்துக்கு ஒரு பேருன்னு வச்சுப்போமே. அப்போ திரேதா யுகத்தில் மான துரத்திண்டு ராமர் ஓடுறார், ராமா அவதாரம் திரேதா யுகத்தில். அப்போ யானைக்கு மானுன்னு பேர் இருந்ததுன்னா இப்போ மானுன்னு சொன்னால் என்ன புரியும்? நம்ம யானைன்னு புரிஞ்சுக்கிறதா இல்லை மானுன்னு புரிஞ்சு? அப்போ
வேதத்துக்கு வேதம் இருக்கே அந்த அதனால அபௌருஷேயம்னு சொல்றாங்க. எழுதா கிளவி அப்படின்றது தான் தமிழ்லையும் பேர். யாரும் எழுதினது இல்லை. ரிஷிகளுக்கே மந்திர திரஷ்டாக்கள்னு பேர். மந்திர திரஷ்டா அப்படின்னா ரிஷினர் அப்படியே எங்கள் அந்தரத்தில் இருக்குது, ஸ்பேஸில் இருக்குது, அதை கிரகணம் பண்ணி நமக்கு கொடுக்குறா. இப்போதான வேதத்துக்கே புஸ்தகம். 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் புஸ்தகமே கிடையாது. கேட்டு கேட்டு சொல்கிறது தான் வேதம். ஸ்ருதி, அதனால அதுக்கு பேர் ஸ்ருதின்னு பேர். திருவள்ளுவர் அதை தான் சொல்கிறார். செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம்னு வேதத்தை தான் சொல்கிறார். அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலைனா நீ இங்கே என்ன சம்பாதிச்சாலும் அது இங்கேயோடு சரி. ஆனால் நீ வேதத்தை சம்பாதிச்சன்னா அது பரலோகம் வரைக்கும் உனக்கு வரும் கூட. அப்போ என்னன்னா இப்போ பகவானை அப்போ வேதம் எதுக்கு? நமக்கு தெரியாததை சொல்கிறது. லௌகீகமாக இருக்கிறது எல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஆப்பிள் நன்னா இருக்குமான்னு வேதத்தை பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இப்போ நமக்கு தெரியாத தர்மத்தையும் பரபிரம்மத்தையும் சொல்கிறதுக்கு தான் வேதம் வந்தது. அந்த பரபிரம்மமாக இருக்கக்கூடிய பகவான் இருக்கானே, வேத வேத்யே பரே பும்சி, வேத வேத்யனா வேதத்தினால தெரிஞ்சிக்க கூடியவனா இருக்கக்கூடிய பரே பும்சி பரமபுருஷன் பகவான் ஜாதே பிறந்துட்டாங்க. என்னவா பிறந்தான்னா தசரதாத்மஜே, தசரதனுக்கு பிள்ளையா பிறந்துட்டான். பிறக்க முடியுமான்னா தானே சொல்றான், அஜோபி சன்னு அவ்யயாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோபி சன்னு அப்படிங்கிறான். இப்போ சப்தமியில் போடுறான் கொண்டு, நான் பிறக்க மாட்டேன்டா, ஆனால் நான் பிறப்பேன். அகம் ஆத்மானம் சிருஜாமி அகம், என்னை நான் பிறப்பித்துக் கொள்கிறேன்கிறான். ஏன்னா அவனை பெக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாததுனால, அவனை பெக்கிறதுக்கு ஆள். அதனால தானே குந்தி சொல்றான், நமஸ்தே புருஷம் துவாத்யம் ஈஸ்வரம் பிரகிருதே பரம் அலட்சியம் சர்வபூதானாம் அந்தர்பகிரவஸ்திதம். நமஸ்தே புருஷம் ஆத்யங்கிற ஆதி மூலமேன்னு தானே கஜேந்திரன் கூப்பிடுறான். அப்போ அந்த ஆதியாக இருக்கக்கூடிய பகவான் பிறந்துட்டான். யாருக்குன்னா தசரதனுக்கு பிள்ளையா பிறந்துட்டான். பகவான் தான் தசரதனுக்கு பிள்ளையா பிறந்துட்டான்னு எப்படி தெரியணும்? அப்போ வேதம் சொல்லணும். வேதம் சொன்னாதான் எதுவுமே. யார் வேதத்தை தாண்டி பேசினாலும் நம்ம சனாதன தர்மம் இருக்கே அவளை இடதுகையால் ஒதுக்கணும். புத்தர் இருக்காரே, சாட்சாத் பகவான் விஷ்ணுனுடைய அவதாரம் தான் புத்தர். அதில் நமக்கு சந்தேகம் வேண்டாம், நிறைய பிரமாணங்கள் இருக்கு. நிந்தசி யஜ்ஞ விதேக ஹரே முகுந்தா அஹஹ ஸ்ருதி ஜாதம் சதய ஹிருதய தர்ஷித பசுகாதம் கேசவாத்ருத புத்த ஷரீரா ஜய ஜெகதீஷ ஹரே. முதல்ல ஸ்ருதியிலேயே சொல்றான், நிந்தசி யஜ்ஞ விதேகே அஹஹ ஸ்ருதி ஜாதம். அவர் சதய ஹிருதய தர்ஷித பசுகாதம். அது யாகங்கள்லாம் பண்ண வேண்டாம், ஒரு பசுவை கொள்ள வேண்டாம், சாஸ்திரம் அப்படிலாம் நடக்க வேண்டாம்னு சொன்னதுனாலேயே நம்ம புத்தரை ஒத்துக்கல, பகவானாவே இருந்த போதிலும். அப்போ ராமர் தசரதர் பிள்ளையா பிறந்திருக்காருன்னு யாரு சொன்னாலும் ஒத்துன்றக்கூடாது. பிரமாணம் இருக்கு வெளியில அப்படின்னா அந்த பிரமாணத்தை தானே பார்ப்போம். சாதுக்கள் ஓ மனசான்னு தானே தியாக பிரம்மாதிகள்லாம் கூட சொன்னாங்க. எத்தனை கீர்த்தனை பண்ணியிருக்காங்க சாமா சாஸ்திரிகளோ முத்து சாவித்திரிகளோ, தியாக பிரம்ம எல்லாம் சாதிச்சனே ஓ மனசா, எல்லாரும் மனசு தான். ஆத்ம சாதுக்களுக்கு ஹிருதயம் நிர்மலமாக இருக்கிறதுனால, பகவான் சஞ்சாரம் பண்ணுறதுனால அவன் மனசு சொன்னால் சரியா இருக்குங்கிறான் ரிஷிகளே. அமல கிருத் சஞ்சாரா அகிலார்த்தி ஹரா ஜெய ஜயா பாடுறோமே, அமல கிருத் சஞ்சாரம். அப்போ என்னடா பிரமாணம் வேணும் எதுக்குமே. தசரதர் புள்ள ராமர், அந்த ராமர் பகவான் அப்படின்னு யாரு சொல்றா அப்படின்னா வேதம் சொல்லணும். வேத வேத்யே பரே பும்சி ஜாதே தசரதாத்மஜே. தசரதர் பிள்ளையா ராமரா பகவான் பிறந்தான்னு சொல்றதுக்கு வந்த ஸ்லோகம் இல்லை. உத்தரார்த்தத்துக்காக வந்த ஸ்லோகம். வேதஹா
பிராச்சேதசாதாசீத் சாட்சாத் ராமாயணாத்மனா. அந்த பகவான் கீழே இறங்கி தசரதன் பிள்ளையா பிறந்துட்டான்னு வேதம் மேலே நின்றுண்டே சொன்னால் நம்ம கேட்க மாட்டோங்கிறதுனால வேதமும் அவதாரம் பண்ணுறதா வால்மீகியினுடைய பிள்ளையா ராமாயணமா. வேதா பிராச்சேதசாதாசீத் சாட்சாத் ராமாயணாத்மனா. அந்த வேதமே ராமாயணம் வேதம்ங்கிற ராமாயணம் வேதம். இன்னும் அந்த உத்தரப்பிரதேசம் இன்னைக்கும் பாரத தேசத்தில் யூபியில் தான் வேதத்தை நிறைய தியானம் பண்ணுவா ஜாஸ்தி. இன்றைக்கும் நிறைய நம்ம இங்கே லோக்கலில் பார்க்குறதுக்கு ஒரு கணம் பாதிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாமே தவிர 2 சாக்கை 3 சாக்கை இன்றைக்கி யூபியில் அவள் தான் பண்ணுறேன். அது என்னன்னா அயோத்தி வர்ணனை அவள் சொல்லியிருக்காளோ நகஸ்சித் அபபுஸ்ருதா. நகஸ்சித்து துளி படித்தவனே இல்லையா. இவர் அயோத்தியிலேயே இவர் தான் சார் துளியூண்டு படிச்சிருக்காருன்னு ஒருத்தர் இல்லவே இல்லையா. நகஸ்சித்து அபபுஸ்ருதா எல்லாரும் நிறைய படிச்சிருக்காளாம். அப்போ படிச்சிருக்காளே அவளை நம்ப வைக்கிறது தானே சிரமம். கதையே தெரியாதவள்கிட்ட ஈஸியாக என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போயிடலாம். ஆனால் 15 வருஷமாக ராமாயணம் கேட்டுட்டு இருக்கிறவா முன்னாடி உட்காந்து கதை சொல்கிறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை. ஏன்னா அவளுக்கு தெரியும். அது மாதிரி அயோத்தியில் நகஸ்சித்து அபகுஸ்ருதாளா இருக்கிறவாள இவன் பரமபுருஷன்னு சொல்லணும்னா ஒருத்தர் தான் சொன்னால் கேட்பாவா? யாருன்னா வேதம் சொல்லணும். அந்த வேதம் வால்மீகியினுடைய பிள்ளையா ராமாயணமா அவதாரம் பண்ணிட்டுன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் அந்த ஸ்லோகம். வேதவேத்யே பரே பும்சி ஜாதே தசரதாத்மஜே வேதஹ பிராச்சேதசாதாசீத் சாட்சாத் ராமாயணாத்மனா. அப்பேற்பட்ட அந்த ராமாயணத்தை வால்மீகி பகவான் பண்ணி கொடுத்தா. எதுக்காக இந்த ராமாயணம் வந்ததுன்னா ராம நாம பிரகடனத்துக்காக வந்ததுங்கிறார் துளசிதாசர் ராமச்சரிதமானசம். ராம நாமத்தை சொல்றாரு. ராம ஏகதாபசதி அதாரி நாம கோட்டி கல்லு குமதி சுதாரி. ராமச்சரிதமானசம். ராமா எனக்காகலாம் நீ வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை. நீ உன் காரியத்தை பாரு. உனக்கு நிறைய ஜோலி இருக்கும். நீ உன் காரியத்தை பாரு. ஏன்னா நீ அவதாரம் பண்ணி 11,000 வருஷம் ஆண்டியே. அப்போ நீ ஸ்தூலமாக அவதார காலத்தில் ஒரே ஒருத்தியை தான் உத்தாரணம் பண்ணின. அவள் யாருன்னா அகல்யா. ராம ஏகதாபசதி. அவளும் தபஸ்வியாக இருந்தான். எப்போ ராமர் வர போகிறாருன்னு அதிருஷ்டா சர்வபூதானாம்ங்கிறார் வால்மீகி பகவான். கல்லா பொண்ணு சபிக்கவே இல்லை. வால்மீகி ராமாயணத்தில் கல்லா பொண்ணு இல்லை. ஆனால் சாதுக்கள் நிறைய சாதுக்கள்லாம் கல்லா பொண்ணு அகல்யா. பகவத்பாத் ஆச்சாரியால் சொல்கிறார் அகல்யா பாஷாணஹாங்கிறார். அதனால் கல்லா இருக்கிறதுங்கிறது விஷயம் இல்லை. இங்கே என்ன வாக்கியம்னா அதிருஷ்டா சர்வபூதானாம்னு தான் இருக்குது. ஆனால் அதிருஷ்டமாக இருந்துட்டு அவள் தபஸ் பண்ணியிருக்கா. அவளை காப்பாற்றினேன்னு நீ பெருமைப்பட்டுக்காத ராமா. ராம ஏகதா பசதி உத்தாரி. ஒருத்தியை தான் நீ உன்னுடைய அவதாரத்தில் உத்தாரணம் பண்ணின. ஆனால் நாம கோட்டி கலு குமதி சுதாரி. ஒரு ராம நாமம் இருக்கே கோட்டி குமதி துர்புத்தியை நேர் பண்ணுறதுங்கிறார். அதனால ஒரு ராம நாமா போரும். அந்த ராம நாம பிரகடனத்துக்காக தான் ராமாயணமே பண்ணினாராம் வால்மீகி பகவான். சாட்சாத்து பகவான் தான் அவதாரம் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ சொல்கிற விஸ்வாமித்ர ஆகமனத்தில். விஸ்வாமித்ரர் வரார். ஏந்து வந்தா அத ராஜா தசரதா தேஷாம் தாரக்ரியாம் பிரதி சிந்தயாமாஸ தர்மாத்மா சோபாத்யாயஸ்ஸ பாந்தவஹ. பந்துக்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு உட்காந்து வச்சு ராமாதிகளுக்கு பொண்ணு பார்க்கலான் இருக்கேன். அதனால் நீங்கள் அவசியம் நல்ல பொண்ணாக இருந்தால் சொல்லணும்னு இவர் பேசின்னு இருக்கார். அப்யாகச்சன் மகாதேஜாஹா விஸ்வாமித்ரோ மகாமுனிஹி. வியாக்கரணம் போய் டச்சு பயப்படுற விஸ்வாமித்திரரை இவர் வரவேற்கிறார் தசரத மகாராஜா. அவரை போய் பார்த்து
நீங்கள் வந்ததுலேயே எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். யதா அமிர்தஸ்ய சம்பிராப்தி யதா வருஷமனூதகே யதா சதிருஷதாரேஷு புத்திரஜன்மா பிரஜஸ்ய ச பிரணஷ்டஸ்ய யதா லாபஹ யதா ஹர்ஷமஹோதயே ததைவாகமனம் மன்யே. வாங்க வாங்க ஸ்வாகதம் சொல்லி அவருக்கு ஆசனம் கொடுத்து அர்க்கியபாத்திய ஆசமனியங்கள்லாம் கொடுத்து உட்காத்தி வைக்கிறார். விஸ்வாமித்திரர் 5 பிரதட்சணம் பண்ணி 3 நமஸ்காரம் பண்ணி கை கட்டி வாய் பதிச்சு, யாருன்னு நான் ஏகசத்ராதிபதி, பூமி பூரா தசரதனோடுதுங்கிறார் வால்மீகி பகவான் அயோத்திய வருணத்தில். இப்போ நம்ம இந்தியாவுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர்லாம் சொல்கிறோமே, அது மாதிரிலாம் கிடையாது. பூமி பூரா சூரிய 53 தேசமாக பிரிஞ்சிருந்தது பூமி தசரதர் ஆண்ட சமயத்தில். அந்த 53 தேசத்து ராஜாக்களும் கப்பங்கட்டுற மகாராஜாவான் தசரதர். அப்பேற்பட்ட போஸ்ட். குரோம்பேட்டை என்னோடது, தமிழ்நாடு அவரோடதே. போஸ்ட் இல்லை, எல்லாம் மனசில் வாங்கிக்கணும். என்னன்னா இப்போ இந்த பிரைம் மினிஸ்டர், சீஃப் மினிஸ்டர் போஸ்ட் கிடையாது. எங்கள் அப்பனுந்திரா பூமின்னு அவர் சொல்லுவார். அப்பேற்பட்ட அவரோடது, அவர் சொத்துன்னா பூமி. ஆனால் காசிக்கு மாத்திரம் வரி கிடையாது. சூரிய வம்சத்து ராஜாக்கள் கூட காசிக்கு வரி வாங்கின. நம்ம வாரணாசி காசி இருக்கே, என்ன அது பூமியோடது கிடையாது. இன்றைக்கும் சாஸ்திரம் சொல்கிறது காசிக்கும் பூமிக்கும் எள்ளுனுடைய நுனி அளவு கேப்பு உண்டாம். பிரளய காலத்தில் பரமேஸ்வரால் அந்த காசியை திரிசூலத்தில் எடுத்து வச்சுருவாராம். பிரளயத்தில் பூமி எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். மறுபடியும் சிருஷ்டி ஆன உடனே காசி அப்படி வச்சுருவாராம். அதனால தான் காசிக்கு மகாஸ்மசானம்னு பேர். பிரேதத்து மேலே பட்டா கூட காசியில் தீட்டு கிடையாது. காசியில் நம்ம அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் வச்சுக்கோங்க, எதிர்க்க ராம் நாம் சத்ய ராம் நாம் சத்ய என்ன எடுத்துன்னு வரான்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பூலாம் நம்ம மேலே வந்துடுது, அவன் நம்ம மேலே பட்டுட்டே போனான்னா ஸ்நானம் பண்ணணுங்கிற அவசியம். மகாஸ்மசானம்னு பேர் காசி. அந்த காசிக்கு மாத்திரம் சூரிய வம்சத்து ராஜாக்கள் வரி வாங்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அது பூமியோடது இல்லைம்பாங்க. அப்பேற்பட்ட பூமி பூரா ஏகசத்ராதிபதி கை கட்டி வாய் புதைச்சி விஸ்வாமித்திரர் பார்த்து பிரார்த்தனை பண்ணுறான். கஞ்சதே பரமம் காமம் கரோமி கிமுகர்ஷிதா பாத்ரபூதோசி மே பிரம்மண்ணே திருஷ்டியா பிராப்தோசி கௌஷிகா. பரமம் காமம் கஞ்சதே, நீங்கள் மனசில் உயர்ந்ததாக எதை நினச்சின்னு இருக்கேனோ அதை நீங்கள் கேளுங்கோ. கரோமி, நான் அவசியம். ஏன்னா பாத்திரபூதோசி, உங்களை மாதிரி ஒரு சத்பாத்திரம் கிடைக்குமா? உங்களை மாதிரி ஒரு பாத்திரம் கிடைக்குமா? எனக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காதே. நீங்கள் அதனால் எதை மனசில் உயர்வாக நினச்சின்னு இருக்கேனோ அதை அவசியம் நீங்கள் கேட்கணும். எனக்கு அந்த பாக்கியத்தை கொடுக்கணும். நம்ம கொடுத்து தான் வாழறோம்னு நினைக்கலாமோ? கீழே பார்த்தோமே பரமஹம்சர் சொன்னாருன்னு, யூ கேனாட் ஹெல்ப், யாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது, கேன் ஒன்லி சர்வ். அப்போ என்னன்னா இவர் கேட்குறார், இந்த பாத்திரம் கிடைப்பேலா 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 பாத்திரபூதோசி மே பிரம்மன்னு. நல்ல பாத்திரம்னு தெரியும், எங்கள் ஆற்றுக்கு வேற வந்திருக்கேன். திருஷ்டியா பிராப்தோசி கௌஷிகா, எங்கள் ஆற்றுக்கு வேற வந்திருக்கேன். உடனே இவர் கொண்டாடுறார். இவர் இப்படி சொல்கிறாருன்னோ தசரத மகாராஜா, என்ன வேணுமோ கேளுங்கோ, நான் பண்ணுறேன், அவசியம் பண்ணுறேன், எனக்கு பண்ணுற பாக்கியத்தை கொடுங்கோன்னு கேட்குறாருன்னோ. இவர் உடனே என்ன வேணும்னு கேட்கல. ஏன்னா இவர் அவரை கொண்டாடுறார். சதிருஷம் ராஜசார்தூலா தவை தத்புவி நான்யதா மகாவம்ச பிரசூதஸ்ய வசிஷ்ட வியபதேசினஹ. சதிருஷம் தசரதா, இதுதான் உனக்கு அழகுங்க. ஏன்னா நீ இப்படி கேட்பேன்னு தெரியணும். அதனால தானே உங்காத்து வாசல் வந்து நான் நின்னேன். ஐயோ இவன் வந்துட்டான், இந்த வாட்டி என்ன நோட்டீஸ் எடுத்துன்னு வந்திருக்கான்னு தெரியலையே, எவ்வளவு கேட்க போகிறான்னு தெரியலையே அப்படின்னு நினைக்கிறவா ஆத்து வாசல்ல என்றைக்கும் பகவான் எங்களை ஐஷின்னு போய் நிறுத்த மாட்டான். நான் என்ன கொடுப்பேன் உங்களுக்கு, என்ன கொடுப்பேன், ஒன்றும் கேட்க மாட்டேங்கிறே, நான் இன்னும் கொடுத்தது போறலையேன்னு நினைக்கிறவாள் ஆத்து வாசல்ல தான் பகவான் எங்களை கொண்டு போய் நிறுத்துவான். அதனால சதிருஷம், உனக்கு இதுதான்டா நன்னா இருக்கு, இதுதான் அழகு. ராஜசார்தூலா,
அருமையாக கேள்வி கேட்கணும். கொண்டாடுறா, ஒருத்தர் கொண்டாடிக்கிறா. இதுனா சம்பாதம்னு பேர். ரெண்டு சாதுக்கள் பார்த்தான்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் எப்பேற்பட்டவர், நீங்கள் எப்பேற்பட்ட தபஸ்வி அப்படின்பா. இவர உடனே நான் என்னோட நீங்கள் தான் தபஸ்வி அப்படின்பா. இதுக்கு சாதுக்கள் பேசுறதுக்கு சம்வாதம்னு பேர். அசடு ரெண்டு பேர் பேசிட்டுனா அதுக்கு விவாதம்னு பேர். நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியாதாங்கோ, அவன் சொல்லுவான் நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியும்டாம்பா. இதுக்கு விவாதம்னு பேர். இது சம்வாதமாக இருக்கணும். ஒன்றும் சதிருஷம் ராஜசார்தூலா தவை தத் புவி ந அந்யதாக, ஒன்ன மாதிரி இன்னொருத்தன் பூமியில் கிடையாது. சாதுக்களை கொண்டாடுற விஷயத்தில் சொல்கிறேன். பணக்காரங்கிறதுக்காக பேசல, யதார்த்தமாக பேசுகிறோம். தவை தத் புவி ந அந்யத், ஒன்ன மாதிரி இன்னொருத்தன் கிடையாது பூமியில். சதிருஷம் ராஜசார்தூலா தவை தத் புவி நான்யதா. நீ ஏன் தெரியுமா இப்படி இருக்க? உனக்கு இந்த குணங்கள்லாம் ஏன் தெரியுமா வந்தது? உங்கள் வாத்தியார்கிட்டேருந்து வந்தது. மகாவம்ச பிரசூதஸ்ய வசிஷ்டவ்யபதேசினா. வசிஷ்டாச்சாரியால் உனக்கு அந்த அப்படி குணங்களை வளர்த்து கொடுத்துருக்காப்பா. எப்பேற்பட்டவன் நீ? உன்கிட்ட கேட்கறதுக்கு தான் வந்திருக்கேன். என்ன? நான் நிறைய யாகம் பண்ணுறேன், மாற்றி யாகம் பண்ணுறேன். ஆனால் ஒரு தடவை கூட அமிர்தம் பண்ண முடியல, என்ன யாகத்தை பூர்த்தி பண்ண முடியல. ஏன் அப்படின்னா, நான் இருக்கிற இடத்துல நிறைய ராட்சசால் இருக்கார். மாரீச்ச சுபாகுச்ச வீரியவந்தௌ சுசிக்ஷிதௌ. மாரீச்சன் ஒருத்தன், சுபாகுன்னு ஒருத்தன், ரெண்டு பேர் இருக்கான். எப்பேற்பட்டவனா? வீரியவந்தௌ, மகாபலம் பொருந்தியவனாக இருக்கான். வெறும்ன சிக்ஷித்தம் இல்லை, சுசிக்ஷித்தம், நன்ன சிக்ஷா ஆனவனா. ராவணன் தர்மங்காரியை யாராவது பண்ணினா அதை எப்படிலாம் கெடுக்கிறதுன்னு ஒரு யூனிவர்சிட்டி நடத்துகிறான். அதில் இவா ரெண்டு பேர் கோல்டு மெடல் வாங்கி பாஸ் பண்ணிருப்பான். சுசிக்ஷிதவும். அவனை முதல் நாள் யாகத்தை கெடுத்தான்னா, ஏதோ எனக்கு 4 முஷ்டி தர்ப, 2 சமித்து, 4 விரட்டி தான் வேஸ்ட். இவன் 6வது நாள் யாகம் பூர்த்தி ஆக போகிறதுனா 5வது நாள் ராத்திரி கெடுக்கலாம். எனக்கு 5 நாள் தபசு போகுது, என்ன பண்ணுறது எனக்கு புரியல. உடனே இவர் நினச்சிட்டார், சரி யாகங்கிறார், அதனால் காட்டில் பண்ணுறேன், இது மாதிரிலாம் சிரமமாக இருக்குது. உன் நாட்டில் நதிக்கரை, சரியு நதிக்கரையோரத்தில் நீ ஒரு கொட்டாக போட்டு கொடுத்து போஜனசாலை, கோசாலை, யாகசாலைலாம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்து டெய்லி 10 டின்னு நெய் இதெல்லாம் கொடு, இந்த வித்வத் சம்பாவனைலாம் நீ கொஞ்சம் ஏற்றுக்கோன்னு சொல்லுவார்னு நினச்சிட்டு, அதை பற்றி என்ன நீங்கள் கவலைப்படுறேன்? இதுக்கு தானே காத்துன்னு இருக்கேன், உங்கள் வாக்குலேருந்து வரணும்னு வெயிட் பண்ணுறேன், கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கேன், கேளுங்க. என்னன்னா அவனுக்கு அப்படியே பழக்கமாக. தேவாசுர யுத்தத்தில் கைகேயிட்ட கொடுத்தான் பார்த்தீங்களா, வரேன், அதனால தானே மாட்டோம். இது என்ன பழக்கமாக இருக்கு. ஏன்னா கொடுத்து இது பட்டியே அறிவில்லையான்னு கேட்க முடியாது. ஏன்னா சில குணங்கள்லாம் பிறப்புலேயே வரும். சாஸ்திரத்தில் சொல்கிறா, தாத்ருத்வம், பிரியவக்திருத்வம், தீரத்வம், உச்சிதஜ்ஞதா அபியாசேன நலபியந்தே சத்வார சகஜா குணாக. இந்த சில குணங்கள், இந்த 4 குணம் அபியாசேன நலபியந்தே, பழக்கப்படுத்தி ப்ராக்டிஸ் பண்ணவே முடியாது. சத்வாரஹா சகஜா குணாக, நீ பிறக்கும் கர்ப்பத்திலேருந்து உன் கூட வந்தாதான் இதெல்லாம். அதில் முதல்து என்னன்னா தாத்ருத்வம், கொடுக்கணுங்கிற எண்ணம். ஓடி வச்சுட்டு இருப்பான் சார், கொடுக்க வரவே வராது. அந்த புரந்தரதாசர் பூர்வாசிரமம் மாதிரி இருப்பான். நவகோடி நாராயணன் பேர். அவர் எப்படியாவது அந்த 9வது கலசத்தை 10வது ஆகி ராஜாவுக்கு கடன் கொடுப்பார். அவர் கிருஷ்ணதேவராயர் ராஜாவுக்கு புரந்தர சீனப்ப நாயக்கனரா புரந்தரதாசர் இருந்த பொழுது கடன் கொடுப்பாரா ராஜாங்கத்துக்கு. இன்னைக்கு 1000 ரூபாய்க்கு என்ன மதிப்பு? இன்னைக்கு 1000 ரூபாய்க்கு என்ன மதிப்பு? ஒரு 25 வருஷம் முன்னாடி 1000 ரூபாய்க்கு என்ன மதிப்பு? ஒரு 50 வருஷம் முன்னாடி 1000 ரூபாய்க்கு என்ன மதிப்பு? 200 வருஷம் முன்னாடி 1000 ரூபாய்க்கு என்ன மதிப்பு? 600 வருஷம் முன்னாடி 9 கோடி ரூபாய் ஆத்துல வச்சுட்டு இருந்தாராம் அவர். நம்மளால இமேஜினே பண்ண முடியாது. ஏதோ சொல்லு புரியுமே தவிர இது புரியுமா நமக்கு? 600 வருஷம் முன்னாடி அவர் ஆத்துல 9 கோடி ரூபாய் வச்சுட்டு இருந்தார். மோசஹோதனல்லோ நானோ மோசஹோதனல்லோ, நான் மோசம் 30 வருஷம் வீணா போயிட்டேனே. ஏ பாண்டுரங்கா, உன்கிட்ட பக்தி பண்ணாம பணம்னு நான் வீணா போயிட்டேனேன்னு கதவை திறந்து வச்சுட்டு கிளம்பிட்டேன்.
ஆத்துக்காரி புள்ள, அவருக்கு ஒரு புள்ள ஒரு பொண்ணு. இந்த 9 கோடி ரூபாய் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலை. அவர் புள்ள கல்யாணத்தையும் பொண்ணு கல்யாணத்தையும் பாண்டரங்கன் பண்ணி வச்சான். இன்னைக்கு அவள் பரம்பரை இருக்காள். நீ நம்ம போனால் பார்க்குறோம், நம்ம போனால் பார்க்குறோம். அவன் சொல்கிறான் பாண்டரங்கன் எங்கள் தாத்தா பாட்டி பாண்டரங்கன் கல்யாணம் வச்சாங்கிறான். சார் இப்படி இருக்குது பார்த்தா என்னன்னா தாத்திருத்துவம் கொடுக்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்குது பாருங்க. அவனுக்கு இருக்க இல்லைங்கிறத பற்றிலாம் கவலை கிடையாது. ஏன்னா பிறக்கும் போதே வந்துருத்தோன்னு அந்த குணம் அவனுக்கு இருக்கோ இல்லையோ அவனுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பானோ. ஏன்னா தசரதன் நீ வரன் கொடுத்து தான் மாற்றான். ஆனால் ஏன் கொடுக்குறான் அப்படின்னா அது தாத்திருத்தம் சகஜா குணாக. அதுக்கு என்ன பண்ணுறது, தாத்திருத்தம் பிரியமாக பேச, எல்லாத்தையும் பிரியமாக பேசுறதுக்கு இருக்கு பாருங்க. அதை ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் பிளட்டில் இருந்தால் தான் தாத்திருத்துவம், பிரியவக்திருத்துவம், தீரத்துவம். தைரியமாக காரியம் பார்க்க. தீரத்துவம்னா சண்டை போடுறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. ஒரு காரியம் நான் ஒரு காரியம் தீர்மானம் பண்ணினேன்னா அது நான் நினைக்கிற மாதிரி நடக்கிறதுன்னா நான் தீரன். அந்த காரியம் எப்படியோ நடந்துடுறதுங்கிறது வேற விஷயம். நான் பிளான் பண்ணுற மாதிரி அந்த காரியத்தை நடத்துறதுக்கு எனக்கு துப்பு இருந்ததுன்னா நான் எனக்கு தீரன்னு பேர். தாத்திருத்துவம், பிரியவக்திருத்துவம், தீரத்துவம், உச்சிதஜ்ஞதா. அனவசரத்தில் போய் வேதாந்தம் பேசுறது, பக்தி பேச வேண்டிய இடத்துல வேதாந்தம் பேசுறது, வேதாந்தம் பேச வேண்டிய இடத்துல கர்மாவை பற்றி பேசுறது, கர்ம மார்க்கம் பேச வேண்டிய இடத்துல யோகத்தை பற்றி பேசுறது. இது கதை விஷயமாக சொல்கிறேன். இதை லௌகீகத்துக்கு நீங்கள் மீன் பண்ணிக்கணும். இப்படிலாம் இதை உச்சிதஜ்ஞதா, உச்சிதமாக நடந்துக்கணும்னு சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தெரியணுமோ. இதெல்லாம் அபியாசேன நலபியந்தே சத்வார சகஜா குணான்னு சூத்திரம். அப்படி கொடுத்து பழக்கம் ஒன்று அவனுக்கு. இவன் கேட்குறான், என்ன பரமம் காமம் கஞ்சதே கரோமிங்கிறான். நான் செய்யறேன், நீங்கள் சொல்லுங்கிறான். இவர் உடனே உனக்கு தான் நீ சதிருஷம் ராஜசார்து பிரமாதம் வாங்குறாரு. அவன் இன்னும் குளிர்றாரு. அப்போ என்ன, நான் இன்னும் நிறைய தரணும். உடனே நிறைய ரெடியாக இருக்கான். உடனே என்ன ஆச்சுன்னா மாரீச்சன் சுபாகுலாம் வரான். சரி என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க. நான் இங்கெல்லாம் வரலை, நீ எனக்கு புதுசாக சரைய நதி கரையில் நான் உனக்கு யஜ்ஞசாலைலாம் ஏற்பாடு பண்ணி தரேன்னா சொல்லாத. நான் எனக்கு உன்கிட்டேருந்து ஒன்று வேணும், அதை கொடுத்தேன்னா நான் வாங்கிட்டு போய் என் யாகத்தை பூர்த்தி பண்ணிட்டேன். என்ன வேணுமோ கேளுங்கோங்கிறான். அப்போ தான் இவர் வாயை திறக்கிறான். ஸ்வபுத்திரம் ராஜசார்தூலா ராமம் சத்யபராக்கிரமம் காகபக்ஷதரம் வீரம் ஜேஷ்டம் மேதாதுமர்ஹசி ஸ்வபுத்திரம். வெறும்ன ராமர்னு கேட்டுட்டா பரசுராமர் அனுப்பிச்சிட்டா என்ன பண்ணுறது? அதனால் ஸ்வபுத்திரம் ஓம் புள்ள. ஸ்வபுத்திரம் ராஜசார்தூலா, அவனை சார்தூலான்னு கொண்டாடுறான். சதிருஷம் ராஜசார்தூலான்னு வரணும். இப்போ ஸ்வபுத்திரம் ராஜசார்தூலாங்கிற. அப்பா உன் புள்ள இருக்கானே ராமம் சத்யபராக்கிரமம், ராமர் இருக்கானே காகபக்ஷதரம் சு. இவர் கேட்கிற சமயத்தில் ராமச்சந்திரமூர்த்தி அப்படி இருந்து நின்றார். ராமரை பார்த்துட்டாரு. அதனால சொல்றார் காகபக்ஷதரம். காக்காவுக்கு அண்டங்காக்காவுடைய பட்சம்னா இறகுன்னு சிறகு இருக்கணும். காக்காவுடைய சிறகு, அதுக்கு பட்சம்னு பேர். இந்த அண்டங்காக்காவுடைய சிறகு மாதிரி குடுமி வச்சுட்டு இருக்கான கண்டங்கரேன்னு. காகபக்ஷதரம் வீரம். எப்பேற்பட்ட வீர சப்தமே ராமன். விகனசர்னு ஒரு ரிஷி இருந்தாருன்னு வைகானச ஆகமம்னு சொல்கிறாலே. பாஞ்சராத்திரம் வைகானசம்னு ஸ்ரீ வைஷ்ணவான சம்பிரதாயம். அதில் விகனசர்னு ஒரு ரிஷி, அவர் தான் இந்த வைகானச ஆகமத்தை பண்ணியிருக்கிறது. வீரா அப்படிங்கிற சப்தமே ராமரைத்தான் குறிக்கிறதுங்கிறார். அதனால தான் வீராய நமகான்னாலே ராமர ஸ்தோத்திரம், ராமர் தான். காகபக்ஷதரம் சூரம் ஜேஷ்டம் மேதாதுமர்ஹசி அப்படின்னு கேட்டதோ இல்லையோ அவன் கண்ணெல்லாம் கிருகிரு வந்து மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துட்டான். அந்த ராமரை கொடுனாரோட கீழே விழுந்துட்டான். இப்போ ஒரு ரிஷின்னா வந்திருக்கேன், ராஜாவே மயங்கி கீழே. உடனே என்ன பண்ணணும், சரி நம்ம ஏதோ தப்பாக கேட்டுட்டோம் போல் இருக்கு, வந்த சந்தர்ப்பம் சரியில்லை, அப்புறமா கேட்டிங்கன்னா உடனே கிளம்பணும் முன்னோம். அவர் அப்படி கிளம்பி போயிடுவார் அப்படின்னு தசரதன் மயக்கம் போட்டு விழுந்த உடனேவே அவள் பக்கத்தில் உள்ள சைரந்திரிகள்லாம் பன்னீர்லாம் தெளித்து
கண்ணை திறக்கலையாம். மயக்கம் தெரிஞ்சிருந்து கண்ணை திறக்கலை. ஏன் கண்ணை திறக்கலைன்னா, ஒருவேளை ராஜாவே மயக்கம் போட்டு உழுந்துட்டார், அதனால் நம்ம அப்புறமா வரலாம், சந்தர்ப்பம் சரியில்லைன்னா அவர் போயிருப்பார் போல் இருக்கு அப்படின்னு இப்படியே மெல்ல லேசாக கண்ணை திறந்து பார்க்குறானா. அவர் கீழே நின்று பேசிகிட்டு இருந்தார். மயக்கம் போட்டு விழுந்த உடனே பக்கத்தில் வந்து ஸ்டூலை போட்டு உட்காந்துட்டு தாடியை தடவிண்டு என்ன சீக்கிரம் எழுந்திருக்கிறாங்க. ஏன்னா வாங்காமல் போகிறதில்லை. ரிஷி என்ன இதுக்கெல்லாம் பயப்பட வர்றாங்க. ஏன்னா அவர் ஹரிச்சந்திரன் என்ன பாடுபடுத்தினார், ரிஷி ஹரிச்சந்திரன் என்ன பாடுபடுத்தினார், அவர் குருநாதராக இருக்கக்கூடிய வசிஷ்டாச்சாரியாலும் என்ன பாடுபடுத்தினார். வசிஷ்டரையே அந்த பாடுபடுத்தியிருக்காரு. இவெல்லாம் எம்மாத்திரம் அவர் அங்கேருந்து தாடி உருவிட்டு நின்றுருக்கார். பார்த்தா திருப்பி கண்ண முடியுன்ட்டான் அந்த சரீரத்தில். ஏன்னா இவர்கிட்ட என்ன காரணம் சொல்கிறது. இப்போ ராமரை தரப்போகிறது இல்லை, ஆனால் பரமம் காமம் கஞ்சதே கரோமின்னு சொல்லிட்டோம். இப்போ வாக்கையும் காப்பாற்றி ஆகணும், ஆனால் ராமரையும் தரக்கூடாது. என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டே படுத்துட்டே இருந்தாரா. அவருக்கு ஒரு காரணம் தோணித்தான். அப்படியே மெல்ல எழுந்துட்டு அந்த காரணத்தை சொன்னாரா. ஊனஷோடச வருஷோ மே ராமஹா ராஜீவலோச்சனஹ ந யுத்தயோக்யதாமஸ்ய பஷ்யாமி சஹ ராட்சசைஹி ஊனஷோடச வருஷோ மே ராமஹா. என் பிள்ளைக்கு இன்னும் 16 வயசு கூட ஆகலைன்னு. 12 வயசு தான் ஆகுது சுவாமி. ஏன் 16 கூட ஆகலைன்னு சொன்னார். 12 16 தானே இருக்கு. ஏன் 16ன்னு சொன்னாருன்னா, ஒரு ராமச்சந்திரமூர்த்தி ஆஜானு பாகுவா 6 அடிக்கு வந்து நிற்கிறாரா. இப்போ இவ்வளோ பெரிய பிள்ளைக்கு 12 வயசு தான் இருந்தா, 12 வயசுலேயே வாட்ட சாட்டமாக பிரமாதமாக இருக்கானேன்னு ரிஷி கண்ணு போட்டுட்டாருன்னா என்ன பண்ணுறதுங்கிறதுனால 16ன்னு சொல்லி வைப்போம் அப்படிங்கிறதுனால ஊனஷோடச வருஷோ மே ராமஹா 16 கூட ஆள். ஊனஷோடச வருஷம் ஏன்னா அந்த பீரியடில் 16 வயசு தான் மேஜர். சண்டை போடணும்னா மேஜரான பிள்ளைய தானே கூட்டின்னு போக முடியும். அதனால் 16 வயசு மே ராமஹாங்கிறான். என் ராமன் சுவாமி இவன் நீங்கள் சண்டைக்கு கூப்பிட்றேன். ராமர் ராமர்னா தப்பாக வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். சண்டைக்குன்னு அலைய ராமர் வேற ஒருத்தர், அவர் பரசுராமர்னு பேர். இவர் மே ராமஹ தாசரதி தசரத ராமன். மே ராமஹா ராஜீவலோச்சனஹா செந்தாமரை கண்ணன்கிற ராஜீவலோச்சனா. ஏன் அப்படின்னா பிரபுவனுடைய கண்ணு தாமரை மாதிரி. தாமரை எப்படி நீண்டிருக்குமோ அது மாதிரி நீண்ட கண். தாமரையில் எப்படி ஓரத்தில் ஷேப்பு நடுவுலலாம் வெள்ளையாக இருக்குமோ அது மாதிரி பிரபுவனுடைய கண் ஓரத்தில் ஷேப்பு நடுவில் வெள்ளையாக வந்து அந்த கருவிழி இருக்குது. அது மாதிரி கண். பிரேம தாமரையில் மகரந்தம் இருக்கும், அது மாதிரி பிரேம மகரந்தம் உள்ள கண். வண்டுகள்லாம் தாமரையில் வந்து முற்றும். அது மாதிரி சாதுக்கள் சதைக்க பிரியதர்சனகான்னு சாதுக்களெல்லாம் ஈர்க்கக்கூடிய கண். இது மாதிரி தாமரை நல்ல குளிர்ச்சியாக இருக்கும், அது மாதிரி குளிர்ச்சியான கட்டாட்சம் உள்ள கண். இது மாதிரி சாமீபியம் நிறைய சொல்லலாம், ஆனால் அதெல்லாம் இங்கே சொல்லலையா. இங்கே அவர் ஏற்கனவே குடுமியை பார்த்து மயங்கியிருக்கார். காக்கபக்ஷ தரம் சூரம் ஜேஷ்டம் மே தாத்தும் அருகசிங்கிறார். நீ குருடங்கிறார். ஏற்கனவே குடுமியை பார்த்து மயங்கியிருக்கார். அவர்கிட்ட இந்த கண்ணை வேற காட்டுறார். அவர் ராஜீவலோச்சனஹா. ஏன் இந்த கண்ணை காமிச்சார்னா, இந்த சாமீபியத்துக்காகலாம் கண்ணை காட்டலை. தாமரை கண்ணுன்னு ஏன் சொன்னார்னா, சூரிய வெளிச்சம் வந்ததுன்னா கூட தாமரை மலராது. சூரியன் மேலே வரணும், சூரியன் வந்தால் தான் தாமரை மலரும். ராத்திரி இருட்டணுங்கிற அவசியம் இல்லை. சூரியன் அஸ்தமனமாகி வெளிச்சம் இருந்தாலே தாமரை கூம்பி போயிடும். இவர் பகல் பூரா விளையாடி கிட்டுப்புள்ளி விளையாடி சலாங்குடுகுடு அடித்து எல்லாம் விளையாடி 5:30 மணிக்கு வந்து திண்ணல உட்காருவார் பிரபு. கௌசல்யா அங்கேருந்து தொண்டக்கூடையில் சீடையை போட்டு கொண்டு வந்து, கண்ணே அண்ணா விளையாடினியா சாப்பிடு அப்படின்னு கொடுப்பார். அந்த கூடையை வச்சுட்டு இருப்பார், சீடையும் அது உள்ளே இருக்கும். அப்படியே தூக்குவார் திண்ணலே உட்காந்துட்டு. ஏன் அப்படின்னா அவ்வளோ ஆட்டம் விளையாடி இருக்கார்.
சாயந்தரம் 5:30 மணிக்கு திண்ணால சீடையை கொடுத்தா சாப்பிடுன்னு சாப்பிடாம தூங்குவாரான் டயர்டில். அதனால் தாமரை மாதிரி சூரியன் இறங்கின உடனேவே தூங்குற குழந்தை என் குழந்தை. சூரியன் வந்ததுக்கு அப்புறமா தாமரை மலர்ற மாதிரி தான் அவன் எழுந்துப்பான். ஆனால் இப்போ நீங்களோ நிஷாச்சராலாக இருக்கக்கூடிய ராத்திரியில் சண்டை போடுற ராட்சசாலை பாதுகாக்கிறதுக்காக, ராட்சசால்கிட்டேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக என் பிள்ளைய கூப்பிட்றனே அவன் தூங்குற நேரமாச்சேங்கிறான். பிரபு யதார்த்தமாக அப்படி இல்லை. இவன் அனுப்பக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. அவன் அனுப்புறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை. அதனால் ராஜீவ லோச்சனஹாங்கிறான். ராஜீவ லோச்சனஹா அவன் மேஜரால மைனர் தான். அதனால் என்ன யுத்த யோக்கியதாம் அஸ்ய யுத்த யோக்கியதாம் நகி. அவனுக்கு யுத்தம் பண்ணுறதுக்கு யோக்கியதை வரலை. அதனால் நான் வரேன். பஷ்யாமி சஹ ராட்சசைஹி. நீங்கள் அவன் ஐஷின் போகிற பட்சத்தில் நான் கூட வரேங்கிறான். வேண்டவே வேண்டான்னு. ஏன்னா காரை இரவல் வாங்கிட்டு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க, எந்த புத்திசாலியாவது ஓனரை கூட்டிகிட்டு போவான். அவன் நீ ஏன் ரைட்டில் போகிற லெஃப்ட்டில் போகிற ஓட்டவே முடியாது. இறங்கி காரை அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு நம்ம பஸ்ஸில் நிம்மதியாக போகலாம். நீ வேகமாக போகிற, ஸ்லோவாக போ, சிக்னல் தரல, இப்படியே சொல்லிட்டு இருப்பா பாருங்க. ராமரை கூட கூட்டிகிட்டு போய் தசரதரி சஹ பஷ்யாமி சஹங்கிறான். நானும் கூட வரேங்கிறான். இதுவே வேண்டாம், எனக்கு அவன் தான் வேணும். அப்பா நீ என்னமோ ராமரை புள்ளன்னு நினச்சிட்டு பேசுகிறப்பா. அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்ய பராக்கிரமம் வசிஷ்டோபி மகாதேஜாஹ ஏ சேமே தபசி ஸ்திதாஹ. அப்பா அகம் எனக்கு தெரியும்டா. நீ உன் பிள்ளைய உனக்கு தெரியாது. அகம் வேத்மி எனக்கு தெரியும். அகம் வேத்மி அப்படிங்கிறதுலையே அதனுடைய இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா துவம் நவேத் சீனம். எனக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்? உனக்கு தெரியாதுன்னு. ரத்தன கிரீடம் வச்சுட்டு இருக்கிற நீ தெரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னா ஜடாமண்டலம் ஜடாபாரம் தரிக்கிற நான் தெரிஞ்சுக்கிறத, தர்பாசனம் யோகாசனத்தில் உட்கார்ந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிறத சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து நீ தெரிஞ்சிக்க முடியாது. சரகு காட்டில் சரகு கிழங்குகளை தின்னுட்டு தபஸ்வியாக இருக்கக்கூடிய நான் தெரிஞ்சுக்கிற விஷயத்தை இங்கே நீ ராஜபோஜனம் பண்ணிட்டு தெரிஞ்சிக்க முடியாது. 10 இந்திரியத்தையும் அடக்கி நான் தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய விஷயத்தை 10 திக்குலையும் ரதம் செல்லக்கூடிய ஒன்னால் தெரிஞ்சிக்க முடியாது. சாஸ்திர கண்ணால் பார்க்குற நான் தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய விஷயத்தை ஊனக்கண்ணால் பார்க்குற ஒன்னால் தெரிஞ்சிக்க முடியாது. ரிஷிகள் தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையான்னு குருநாதருக்கு சேவை பண்ணி 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 நாங்கள் ரிஷிகள் தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய விஷயத்தை நீ மேலே உட்கார்ந்துட்டு ஆச்சாரியனை கீழே சேர் போட்டு உட்காத்தி வச்சுட்டு ஒன்னால தெரிஞ்சிக்க முடியாது. ராஜ யோகம் பண்ணக்கூடிய நான் தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய விஷயத்தை ராஜ போகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற உன்னால தெரிஞ்சிக்க முடியாது. இது மாதிரி பெரியவாச்சான் பிள்ளைன்னு ஒரு மகாத்மா 100 அர்த்தம் போட்டுருப்பட்டிருக்கார் இந்த அகம் வேத்மி மகாத்மானம். 100ன்னா 100 அர்த்தம். இந்த ஒரு இது ஏன்னா கீழே சொன்ன பாருங்க. வேத வேத்யே பரே பும்சி ஜாதேத வேதஸ்ய உபபிரம்மணார்த்தாயங்க. வேதத்தில் உள்ளது ராமாயணத்தில் இருந்தால் தானே ராமாயணம் வேதம்னு சொல்ல முடியும். இதிகாச புராணாபியாம் வேதம் சௌபபிரம்மயே விவேத்யல்பஸ்ருதாத் வேதா மாம் அயம் பிரச்சலிஷ்யதின்னு பகவான் சொல்ற. பாகவதத்தில் மாம் அதை நான் பிரச்சலிஷி நான் உண்டாக்கியிருக்கேன். எதை அப்படின்னா இதிகாச புராணாபியாம் வேதம் உபபிரம்மயே. அப்போ ராமாயணம் வேதத்தினுடைய உபபிரம்மணம்னா வேதத்தில் இருக்கிறது அங்கே இருக்கணும். வேதத்தில் இருக்கிறது இங்கே அப்படியே வந்திருக்கா. என்னன்னா இவர் சொல்றார் அகம் வேத்மி மகாத்மானம்ங்கிறார். ராமம் மகாத்மானம் அகம் வேத்மி. மகாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய ராமனை நான் அறிவேன். என்னன்னா அப்படியே வேதம் அது வேதாகமேதம் புருஷம் மகாந்தம். அது அப்படியே பிறண்டு இங்கே வந்துருக்கு. ஏன்னா ராமாயணம் வேதசிய உபபிரம்மணம். அதனால் அங்கே இருக்கிறது அப்படியே இருக்கீங்க. அங்கே அகம்னு இருக்குது, இங்கே அகம்னு இருக்குது. அங்கே வேதன்னு இருக்குது, இங்கே வேத்மின்னு இருக்குது. அங்கே மகாந்தம்னு இருக்குது, இங்கே மகாத்மானம்னு இருக்குது. ராமம் மகாத்மானம். மகத்து சப்தத்துக்கு
பரம்னு ஒரு அர்த்தம். மகத் சப்தத்துக்குன்னா பெருசுன்னு மாத்திரம் ஒரு அர்த்தம் இல்லை, பரம்னு ஒரு அர்த்தம், பரபிரம்மம்னு ஒரு அர்த்தம். ராமம் மகாத்மானம் அகம் வேத்மி, எனக்கு தெரியும்பா. அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்ய பராக்கர, சத்திய சப்தத்துக்கே பரபிரம்மன்னு ஒரு அர்த்தம். அதனால தான் பாகவதத்தில் சத்தியம் பரம் தீமகிங்கிற. சத்தியம்னாலே பரபிரம்மம்னு அர்த்தம். சத்தியம் சத்தியத்தை பேசுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா என்னென்னா நேர்மையாக இருந்து, அதெல்லாம் லௌகீகமான விஷயம். சத்தியங்கிற பதத்துக்கு பரபிரம்மம்னு ஒரு அர்த்தம். வேதாகமேதம் புருஷம், அந்த புருஷனாக இருக்க அந்த புருஷ சப்தம் தான் இங்கே ராமம். அந்த புருஷன் தான் இங்கே ராமனாக வந்திருக்கிறதுனால அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்ய பராக்கிரமம், எனக்கு தான் தெரியும், எனக்கு தான் தெரியும், எனக்கு தான் தெரியும். அப்போவே சந்தேகம் வலுக்கும். என்னன்னா எனக்கு மாத்திரம்தான் தெரியும், வேற யாருக்கும் எதுவும் தெரியாதுங்கிறச்சவே எங்க சந்தேகம். அதனால இவர் என்ன பண்றாருன்னா வசிஷ்டோபி மகா தேஜா, வசிஷ்டருக்கும் தெரியுங்க. ஏங்க வசிஷ்டர் எழுப்பானே, முதல்ல வந்தபோதே வசிஷ்டர் தலையில கைலாச பர்வதத்தை வச்சு அழுத்திட்டார். என்னன்னா மகாவம்ச பிரசூதசிய வசிஷ்ட வியபதேசினா, உனக்கு ஏன் தெரியுமாடா தசரதா இவ்வளவு நல்ல குணங்கள் இருக்கு, வசிஷ்டர் வழிகாட்டுறதுனாலன்னு சொல்லிட்டார். உனக்கு குருநாதர் வசிஷ்டர். ஏன் இந்த வசிஷ்டர் அப்பப்போ கூப்பிட்டுக்கிறாருன்னா இவர் சொல்கிறாரா, அப்பா நான் சொல்கிறேங்கிறத நீ விட்டுடு. நான் திடீர்னு ஒரு ரிஷி, இப்போது ராமர் பிறந்து இத்தனை நாள் வந்தேன் நான், ராமர் பிறந்து 12 வயசில் திடீர்னு அங்கேருந்து வந்து அகம் வேத்மி ராமம் மகாத்மானம், அதனால் ஜேஷ்டம் மே தாத்து மருகசி எனக்கு கொடுன்னாக்கா உனக்கு எப்படி நம்பிக்கை வராது? நியாயம். ஆனால் உன் புள்ள ராமருக்கு ராமன்னு பேர் வச்சவர் வசிஷ்டர். அவர் உட்காண்டிருக்கார். எனக்கு அவர் எதை கூடாதுங்கிறாரோ நான் அதை கூடும்பேன், நான் எதை கூடாதுங்கிறனா அவர் கூடும்பேன். திரிசங்கூட ஒருத்தர் எல்லாம் சூரிய வம்சம் தான், ஹரிச்சந்திரன் சூரிய வம்சம், விஸ்வாமித்திரரே சூரிய வம்சத்து ராஜா தானே, திரிசங்கு சூரிய வம்சம். அவர் திரிசங்கு போய் கேட்குறான், எனக்கு இந்த சரீரத்தோட சொர்க்கத்துக்கு போங்கிறார். வசிஷ்டர் அதெல்லாம் முடியாதுன்ட்டார். விஸ்வாமித்திரர்கிட்ட நேரம் போனான். என்னடான்னார், வசிஷ்டர் மாட்டேன்ட்டார்னா. அப்போ அதான்டா உனக்கு குவாலிஃபிகேஷன், வா நான் ஒன்று அனுப்புகிறேன்னு அவன் அந்த இடத்துல தொங்கிட்டு இருக்கான். ஏன்னா எனக்கு அவருக்கு அப்பேர் ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய நான் வாத்தியாருக்கு கோதானம் பண்ண வேண்டி இருக்க, அவாத்துலேருந்து குசுமாடம் நான் ஓட்டினேன். எனக்கும் அவருக்கும் அப்பேற்பட்ட ஒரு பிரமாதமான ஒரு இணக்கம் உண்டு. அதனால் நான் பழைய சிஷ்யன், நீ இப்போ உள்ள சிஷ்யன், நீ மதிப்பாக வச்சுட்டு இருக்கிற சிஷ்யன். 64 தலைமுறையாக உங்காத்து வாத்தியாராக இருக்கார். அவர் உனக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவார். அவர் நான் என்ன சொன்னாலும் கிடையாதும்பார். ஆனால் அவர் சொன்னால் தான் நான் ஒத்துப்பேன். பிரம்ம ரிஷிஸ்துவம் ந சந்தேகான்னு அவர் சொல்லணுங்கிறார். தேவேந்திரன் வந்து சொல்கிறார் பிரம்ம ரிஷிஸ்துவம் ந சந்தேகாங்கன்னார். அவர் வசிஷ்டர் அங்கேருந்து பிரம்ம ரிஷிஸ்துவம் ந சந்தேகான்னார். நான் எந்த போட்டேன் என்னென்னா அவர் சொல்லணுங்கிறார். எதுவும் எனக்கும் அவருக்கும் டக் ஆஃப் தான். ஆனால் இப்போ நான் சொல்கிறேன்னு ராமம் சத்திய பராக்கிரமம்னு சொல்கிறேன்னு அது இல்லைன்னு அவர் சொல்லுவாங்க. வசிஷ்டோபி மகாதேஜாஹா, இவன் வேணுங்கிற சிஷ்யன், இவன் வேண்டாத சிஷ்யன் அப்படிங்கிறதுக்காகலாம் ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்கிறவர் கிடையாது. ஏன்னா அவர் மகாதேஜாஹா, அவர் மகாநகர். அதனால் பாரபட்சமாக சொல்ல மாட்டார். எது நியாயமோ, எது சத்தியமோ, எது தர்மமோ அதை தான் சொல்லுவார். நீ அவர்கிட்ட கேள்வி. ராமரை அகம் வேத்மின்னு இவர் சொல்கிறாரு, இவருக்கு தெரியுமா தெரியாதா அப்படின்னு நீ அவர்கிட்ட கேள்வி. வசிஷ்டோபி, இதில் இன்னொரு அபிஸ்வாரஸ்யம்னு பேர். இதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யம் என்னன்னா வசிஷ்டோபி, அது என்னன்னா அகம் வேத்மி எனக்கு நன்னா தெரியும், வசிஷ்டோபி அவர் அந்த பையனுக்கும் கொஞ்சம் தெரியும். அப்படி இருக்கும் ஒன்றும் அப்படி சொல்கிறாரா, வசிஷ்டோபி அவருக்கும் கொஞ்சம் தெரியும். மகாதேஜாஹா ஏ சேமே தபசி ஸ்திதாஹா, என்னை விடு வசிஷ்டரை விடு. உனக்கு அப்படியே நம்பிக்கை வரலையா? காட்டில் எத்தனை ரிஷிகள் தபஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த ரிஷிகள் எல்லாரையும் போய் கேளு, ராமன் மகாத்மானம்னு அவள் சொல்லுவான். ஆமாம், இப்போ நீங்கள் சொல்கிறேன், நான் இப்போ கிளம்பி ரதத்தை எடுத்துட்டு காட்டுக்கு போய் ஒரு ரிஷி ஆசிரமமாக போய் என் பிள்ளையை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறேன், என் பிள்ளையை பற்றி இங்கே நீங்கள் என்ன நினைக்கிறேன்னு கேட்க முடியுமா
அப்படின்னா, நீ எங்கேயும் போக வேண்டாம்ப்பா, இமே தபசி ஸ்திதாக, காட்டுல ஒரு ரிஷி கூட இல்லையா, அத்தனை பேரும் தசரதனுடைய தர்பார்ல உட்கார்ந்துருக்காராம். அதனாலதான் சொல்றார் இமே தபசி ஸ்திதாக, இங்க உட்கார்ந்துருக்காப்ப. காட்டுல காடு பூரா காலியா போயிடுது. ராமர் அவதாரம் பண்ணினதுல இருந்து காட்டுல பூரா காலியா போயிடுது. அத்தனை ரிஷிகளும் இங்க வந்துட்டார். ஏன் இங்க வந்தார் அப்படின்னா, கார்த்தால ராமான்னு ஒரு தடவை கூப்பிடுவாராம் தசரதர். 10 மணிக்கு தர்பாருக்கு வருவாரா ராமச்சந்திரமூர்த்தி. இன்னைக்கு இன்னென்ன காரியம் அப்படின்பாராம். சரிப்பா அப்படின்னு போயிடுவாராம். சாயந்தரம் 5 மணிக்கு தர்பார் பூர்த்தி ஆகும்போது திருப்பி பிரபு வருவாராம். அப்பா இந்தந்த காரியத்தில் இன்னென்ன மாதிரி முடிஞ்சிருக்கு, இதெல்லாம் பாக்கி இருக்குன்னு ஒப்புவிப்பாராம். இந்த 2 தடவை பிரபு போறத பார்க்கறதுக்காக காட்டுல அவாவா ஜாகையை காலி பண்ணிட்டு அத்தனை ரிஷிகளும் தசரதனுடைய தர்பாருக்கு வந்துட்டாரா. அதனாலதான் சொல்றார் அவர் இமே தபசி ஸ்திதா. தோர்காலேப்பா, நீ எங்கேயும் போக வேண்டாம். தசரதோடு தியாகராஜர் சொல்றாருன்னு, దశరథుడు శ్రీరామ రారాయని పిలువమును తపమేమి చేసెనో తెలియ శ్రీరామ జయ రామ శృంగార రామయని చింతింపరాదే ఓ మనసా. தியாகராஜர் சொல்றாருன்னு, டே ராரா வாடாம்பர் ராராயணி பிலுவமுனுங்கிற ராமா வாடாம்பர். இவ அத்தனை பேர் ரிஷிகள் தானே. இவ ஏதாவது கண்ணை மூடிட்டு உட்காந்துருக்காளா பத்தியா, இல்லை வம்பு பண்றா, தர்பாருக்கு வந்திருக்காளே. இவ ஏன் இங்க வந்திருக்கா? இங்க வந்தும் தபஸ்ல உட்காந்துருக்கா. இவே தபசி ஸ்திதாக. தர்பாரில் என்னென்ன வழக்கெல்லாம் இருக்கிறது, தசரதர் கரெக்டாக ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்கிறாரா அப்படின்னு பார்க்கலான்னு ஒருத்தர் கூட கண்ணை திறக்க மாட்டேங்கிறா. இமே தபசி ஸ்திதாக, கண்ணை முடின்னு உட்காந்துருக்கா. சரி, இங்கே தசரதர் நல்ல பிரம்மண்யனாக இருக்கான். அதனால தசரதர் அரண்மனைக்கு வந்தால் நல்ல ராஜ போஜனங்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒருத்தர் கூட நல்ல புஷ்டியாக துஷ்டியாக இல்லை, துரும்பாக இழைச்சி போயிருக்காளா. அவளுடைய மடி செஞ்சியில் 4 சரகை வரும்போதே எடுத்துன்னு வந்துட்டாளாம். அதை ஒன்றத்தை எடுத்து கமண்டலூர் உள்ள ஜலத்தில் கசக்கி சாப்பிட்றான். எல்லாரும் வத்தலும் தோர்த்தலுமா இருக்கா, எலும்பும் தோலுமா இருக்கா. ஏன் அப்படின்னா இமே தபசி ஸ்திதாக. சரி, தர்பாருக்கு அத்தனை பேர் வருவாளே, வழக்கு மன்றங்கள் பார்க்கறதுக்கு அவளுக்கு வழி விடுறானா, அவளுக்கு வழி விடாம தர்பாரை அடைச்சிண்டு உட்காந்துருக்கா. உட்காந்து கவனிக்க மாட்டேங்கிறா. இமே தபசி ஸ்திதாக. 2 தடவை ஒரு நாளைக்கு கண்ணு திறக்கிறான். எப்போன்னா, பிரபு வரும் பொழுது ஒரு தடவை காத்தால, அப்புறம் பிரபு சாயந்தரம் மறுபடியும் வேலையை ஒப்புவிக்க வரும்போது ஒரு தடவை கண்ணு திறக்கிறா. பாக்கி நேரம் ஃபுல்லா ஏ சே மே தபசி ஸ்திதாக. இவாள்கிட்ட நீ கேளுப்பா, அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்ய பராக்கிரமம் வசிஷ்டோபி மகாதேஜாக ஏ சே மே தபசி ஸ்திதாக. இமே தபசி ஸ்திதாக. இவாள்கிட்ட கேளு பார்க்குறான். ஒத்துக்கவே மாட்டேங்க. இவ்வளோ பேச்சு பேசுகிறார் பாரு, இவ்வளோ சொல்கிறார். மாட்டேங்க, தரமாட்டேன். பா, நீ ராமரை என்கிட்ட கொடு. ஸ்ரேயஸ்சாஸ்மை பிரதாஸ்யாமி பகுரூபம் ந சம்சயா. உன் பிள்ளைக்கு நிறைய ஸ்ரேயஸ் நான் பண்ணுறேன். ஸ்ரேயஸ்சாஸ்மை பிரதாஸ்யாமி பகுரூபம், நிறைய ஸ்ரேயஸ் சொல்கிறத பண்ணுறாருன்னா. ஏன்னா இன்னைக்கு உள்ள காலகட்டத்தில் பெரிய ஸ்ரேயஸ் எது? குழந்தைக்கு பிள்ளையா இருந்தான்னா அவனுக்கு கல்யாணம். அதை இவர் பண்ணுறாருன்னு ராமரை அழிச்சிட்டு போய் பொண்ணு பார்த்து வேறுபட்ட ஸ்ரேயஸ் அது நடக்குமா? ஸ்ரேயஸ்சாஸ்மை பிரதாஸ்யாமி, நான் பண்ணுறேன்பா. பகுரூபம் ந சம்சயா. அவன் அப்பயும் பார்த்துட்டு என்ன சொல்றா, ஷஷ்டிர் வருஷ சகஸ்ராணி ஜாதஸ்ய மம கௌஷிக. ஷஷ்டிர் வருஷ சகஸ்ராணி. ஐயோ, நீங்கள் பாட்டு இப்படி ஈஸியாக வந்து கேட்குறேலே. 60,000 வருஷம் அழுதுருக்கேன் சுவாமி. 60,000 வருஷம் அழுன்னு அழுதுருக்க. ஷஷ்டிர் வருஷ சகஸ்ராணி ஜாதஸ்ய மம கௌஷிகா துக்கேனோத்பாதிதஸ்ச அயம் துக்கேன உபாதித்னா. நான் துக்கப்பட்டு பிறக்குமான்னு அழுது பிறந்திருக்கா சுவாமி. அதனால நராமம் நேது மருகசி. நராமன் நேக்கா பேசுறார், டெக்னிக்கா பேசுறார்.
நராமம் நேது மருகசிங்கிற. என்னன்னா நான் என்ன வேணா கேளுங்கோ கொடுக்குறேன்னு நான் சொல்லிட்டேன். நீங்கள் ஸ்வபுத்திரம் ராஜசார்தூலான்னு கேட்டுட்டேன். நான் ராமரை கொடுத்ததா இருக்கட்டும், நீங்கள் ஐசிண்டு போகாதீங்க, விட்டுட்டு போயிடுங்கிறார். நராமம் நேது மருகசி. நாங்கள் அப்போ கூட தான் சத்தியத்தில் நிற்கணும், தரமாட்டேன் போது கூட நான் சத்தியத்தில் நிற்கிறோம். அதனால நராமம் நேது மருகசி, நீங்கள் ஐசிண்டு போகாதீங்கிறார். அப்பா நான் சொல்கிறத கேளுடா. நச்ச புத்திர கிருதம் ஸ்நேகம் கர்த்துமர்ஹசி பார்த்திவா. அப்பா புள்ளேன்னு பார்க்காதடா, புள்ளேன்னு பாசத்தை வச்சு உன் பிள்ளைக்கு வரக்கூடிய நல்லதை நீயே கெடுத்துடா. பாசம் வச்சேன்னா வீணா போயிடுவான் குழந்தை. பாசம் வச்சு ஆற்றுலேயே வச்சுட்டு இருந்தாக்க சபதா இருப்பானோ. தெருவில் கழட்டி அடித்தாதான் இந்த யார்கிட்ட பேசணும் யார்கிட்ட பேசக்கூடாது என்னென்ன லோகம் புரியும். அதனால் நச்ச புத்திர கிருதம் ஸ்நேகம் கர்த்துமர்ஹசி பார்த்திவே. பார்த்திவா புத்திர கிருத்தம் ஸ்நேகம் ந கர்த்து. நீ புள்ளேன்னு பார்க்காத, என்கிட்ட விடுடா, நான் அவனுக்கு சௌக்கியத்தை தான்டா பண்ணுவேன், நீ கவலைப்படாதுன்னு. அதை அவன் அழுது பெத்துட்டான். இப்போ இவர் பெறத்துக்கு அழறான். குடுறாங்க தரமாட்டேங்கிறான். அவனுக்கு எப்படி எங்கேருந்து ஒரு தைரியம் வந்ததுன்னு தெரியல. இவர் இவ்வளவு ரொம்ப ஹார்டாக கேட்குறாரு. நச்சமே குரோதமுச்சிருஷ்டம் புத்திர் பவதி பார்த்திவா. அப்பா என்னை கோவப்பட வைக்காத, மரியாதையாக ராமனை கொடுத்துடுங்கிறார். அவன் எங்கேருந்து ஒரு தைரியம் வந்ததுன்னு தெரியல. நைவ தாஸ்யாமி புத்திரகம், தரமாட்டேன்னு. நைவ தாஸ்யாமி புத்திரகம், நான் பையனை தரமாட்டேன்னு. உடனே ஆகுதி வாங்கிட்ட அக்னி எப்படி கிளம்புமோ அது மாதிரி கோபமாக கிளம்புறார் விஸ்வாமித்திரர். வசிஷ்டரை பார்த்தார். ஐயோ இவன் நான் ராமருக்கு எப்பேற்பட்ட நல்லதெல்லாம் வரப்போகிறது, இந்த அசடு ராமரை விடமாட்டேன்னு சொல்லி தரமாட்டேன்னு சொல்லிவிடுதே அப்படின்னு வசிஷ்டாச்சாரியால் எழுந்து விஸ்வாமித்திரரை சமாதானம் பண்ணி உட்காந்துருச்சு. நீங்கள் இருங்கோ, நான் பேசுகிறேன். நீங்கள் கோபப்படுறேன், நீங்கள் கோபப்படாதீங்கோ, நீங்கள் உட்காந்துங்கோ, நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு. அவருக்கு நன்னா தெரியும் ராமரை பற்றி. அவர் அவ்வளோ சொல்லியிருக்கார், தரமாட்டேங்க. அதனால் இனி ராமரை பற்றி பேசக்கூடாதுன்னு ராம பிரபாவத்தை வசிஷ்டாச்சாரியால் மூட்டை கட்டி வச்சார். விஸ்வாமித்திரருடைய பிரபாவத்தெல்லாம் சொல்கிறார். ஸ்வயம் சதேஷாம் நிகிரஹேன சக்தா குஷிகாத்மஜஹா. அவரால் முடியாமல் ஒன்ட்ட ராமரை கேட்கலப்பா. அவர் எப்பேற்பட்டவர் தெரியுமா? ஸ்வயம் ச தேஷாம் நிகிரஹேன சக்தா. அவர் ஒரு ஹுங்காரம் பண்ணினார்னா அவன் மாரீச்சனோ சுபாகுவா ராவணனே பொசுக்கி விடுவான். விஸ்வாமித்திரருடைய ஒரு ஹுங்காரத்துக்கு தாங்க மாட்டான்டா அவன். அவர் தபஸுக்கு பயப்படுறவரும் கிடையாது. ஏன்னா 4 திக்குலையும் போய் தபஸை சம்பாதிச்சிருக்க. மேனகேட்ட ஈடுபட்டார், சகுந்தலையை பெற்றார், ரம்ப வந்தார், கல்லா போனார், இழந்த திருசங்கூக்காக சிருஷ்டி பண்ணினார். அவர் சிருஷ்டி பண்ணிட்டு தான் அதெல்லாம் தர்ப மாதிரியே இருக்குது பாருங்க. விஸ்வாமித்திரம்னு தானே பேர் அதுக்கு. எல்லாம் அவர் சிருஷ்டி. தாமரை மாதிரியே அள்ளி இருக்குது பாருங்க. பசுமாடு மாதிரியே எருமை மாடு இருக்குது. தென்னை மரம் மாதிரியே பனைமரம் இருக்குது. இதெல்லாம் விஸ்வாமித்திரர் சிருஷ்டி பண்ணிட்டு. அது என்னென்ன திரிசங்குக்காக ஒரு திக்கில் இழந்தாரே தவிர திருப்பி சம்பாதிச்சுட்டார். கடைசியில் பிரம்மரிஷியாக ஆயிட்டார். என்னமா பிரம்மரிஷி ஆனார், பிரம்மரிஷின்னு ஒத்துன்ற முடியுமாண்ணா? நம்ம டெய்லி சொல்கிறோமோ. காயத்ரியினுடைய ரிஷி விஸ்வாமித்ர ரிஷி தானே சொல்கிறோம். விஸ்வாமித்ர ரிஷின்னு தானே சொல்கிறோம். நம்ம பிரம்மண்யம் இன்னைக்கு நம்மள்கிட்ட தங்கிறதுக்கு சத்திரியன் பந்தரம் கொடுத்துருக்க. பிராமணா பெருசாக நம்ம சொல்லிக்கிறோமே. நம்ம பிரம்மண்யம் நம்மள்கிட்ட தங்கணும்னா பந்தரம் யார் கொடுத்துருக்காருன்னா, அதனால தான் வேதமே சொல்கிறது இது 2 வேற இல்லைங்க. நம்ம வேதத்தை காப்பாற்றி தத்வாரா பூமியை காப்பாற்றுறோம், அவள் டைரக்டாக பூமியை காப்பாற்றுறான். அதனால தான் பிரார்த்தனையே ச இதம் பிரம்ம க்ஷத்ரம் பாத்து சாயிதா இதம் பிரம்ம க்ஷத்ரம் பாகாந்துன்னு பிரம்ம பாத்து க்ஷத்ரம் பாத்து. ராம்நாள் சௌக்கியமாக இருக்கணும், க்ஷத்ரியா சௌக்கியம். இது 2 சரியாக இருந்தால் போகும். அறிவுக்கு அடங்கின வீரம் இருந்ததுன்னா சரியாக இருக்கும். வீரம் அறிவை மிஞ்சும் பொழுது தான் ப்ராப்ளம் வருமே தவிர
பிராமணன்னா அறிவு, க்ஷத்ரியன்னா வீரம். அப்போ அறிவுக்கு அடங்கின வீரம் ரெண்டும் கரெக்டான ப்ரொபோர்ஷனில் இருந்ததுன்னா சரியா இருக்குங்கிறதுனால தான் ஜெயாதியில் சொல்கிறோமோ அதான் இதம் பிரம்ம க்ஷத்ரம் பாதோதா இதம் பிரம்ம க்ஷத்ரம் பாஹாங்கு தஸ்மை சொல்கிறோமே. அப்போ என்னன்னா அந்த அறிவுக்கு அடங்கின வீரமாக இருக்கும். அவர் க்ஷத்ரியர் சூரிய வம்சத்தில் வந்திருக்காருன்னா காயத்ரி மந்திரமே அவரோடது தான். விஸ்வாமித்திர ரிஷின்னு தானே சொல்கிறோம், சவிதா தேவதான்னு சொல்கிறோமே, அவர் தானே. அப்பேற்பட்டவர். அவர் தபஸ்விப்பா. அவர் ஒரு ஹுங்காரம் பண்ணினார்னா அவன் மாரீசனாவது சுபாவாவது ராவணனாவது எல்லாம் புடி சாம்பலாக வேடுவா. அவர்னால முடியாமல் உன்கிட்ட கேட்கல. அவர் அப்பேற்பட்ட பிரபாவசாலி. நிஷ்கவலையாக உன் பிள்ளைய அவரோட அனுப்பி. அப்போ கூட அவன் யோசிக்கிறான் தசரதன். நீங்கள் சொல்கிறேன் இருந்தாலும் யோசனையாக இருக்குன்னா அவர் ஒரு பிரம்மாஸ்திரம் வச்சுட்டு இருக்கார். அதை பிரயோகம் பண்ணாமல் பானம் சிம்பா அடிச்சுட்டு இருக்கார். கேட்கல. கடைசியில் இந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணிட்டார் வசிஷ்டர். அவர் என்ன சொன்னார் வசிஷ்டர்னா, ஹே தசரதா, 60,000 வருஷமா நீ எத்தனை தர்ம காரியம் பண்ணியிருக்க. அதனுடைய பலன் தானே ராமர் பிறந்திருக்கான். அந்த தர்மம் எல்லாம் உன்கிட்ட இருக்கணும். தர்மத்தினுடைய புண்ணியம் உனக்கு இருக்கணும்னா ராமனை விடு. இல்லை தரேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ராமனை தரமாட்டேன்னு சொன்னேன்னா அசத்தியம் பேசினவனா ஆயிடுவேன். உன் தர்மம் எல்லாம் உன்னை விட்டு போயிடுவேன். அதான் உடனே சொல்கிறார் தசரதர், எனக்கு ராமர் வேண்டாம், தர்மம் தான் வேணும். ஏன்னா தர்மத்தை விட்டுட்டு ராமரை நான் வச்சுட்டு இருந்தேன்னா நாளைக்கு ராமருக்கு தலைய காலம் வலிச்சதுன்னா யார் காப்பாற்றுவோம்? தர்மம் இருந்தது, ராமரை விட்டுட்டேன்னா போகிற இடம் பூரா ராமனை அந்த தர்மம் காப்பாற்றும். கௌசல்யே அதான சொல்கிறார். கௌசல்யே ராமர் காட்டுக்கு கிளம்புறேங்கிறார். எம்பாலயசி தர்மந்த்வம் திருத்யாச்ச நியமேனச்ச சவை ராகவ சார்தூலா தர்மஸ்துவாமபிரக்ஷது. எப்பா காட்டுக்கு போகிறேங்கிறியே, என்னத்தை நான் உனக்கு கொடுத்து அனுப்புறதுன்னு கதறா கௌசல்யா. நான் பணத்தை கொடுத்து அனுப்ப முடியுமா? எவனாவது திருடின்னு போயிட்டா என்ன பண்ணுறது? சரின்னு சாப்பாடு கட்டிக்க கொடுக்க முடியுமா? 14 வருஷத்துக்கு என்ன சாப்பாடை கட்டி கொடுக்கணும்? தலைய காலம் வச்சுதுன்னா என்ன பண்ணுறது? உங்களோட ஒரு டாக்டர் அனுப்ப முடியுமான்னாக்கா அவனுக்கு தலைய காலம் வச்சுதுன்னா காட்டில் நீ என்ன பண்ணுவ? அதனால எது எல்லாம் அனித்யம். எம் பாலயசி தர்மந்துவம் திருத்தியாச்ச நியமின். எந்த தர்மத்தை நீ பிராணனா வச்சுட்டு தர்மத்தை காப்பாற்றணும்னு திருத்தியாச்ச நியமேனச்ச அந்த திருத்தியோட நியமத்தோட இருக்கியோ சவை ராகவ சார்தூலா தர்மஸ்துவாமபி. அந்த தர்மம் உன்னை காப்பாற்றணும். எந்த தர்மத்தை காப்பாற்றணும்னு நீ போறியோ அந்த தர்மம் உன்னை காப்பாற்றணுங்கிறாருன்னு அதுதான் இங்கே சொல்கிறார். அப்பா ராமனை விடு, உன் தர்மம் உனக்கு நிற்கும் அப்படின்றார். உடனே ராமரை கொடுக்குறார். அப்போ என்னன்னா சரி ஏதோ இவரெல்லாம் சொல்லிட்டாலே அப்படின்னா தர்மம்னு சொன்னாரோ இல்லையோ ராமரை கொடுத்தாரா. ததௌ குஷிக புத்ராய சுப்ரீதேன அந்தராத்மனா. அவ சொல்றாருக்கா கொடுக்கலையா. எப்போ தர்மம்னு சொல்லிட்டாரோ சுப்ரீதேன அந்தராத்மனா குஷிக புத்ராய ததவு. ஏங்க ததவுன்னா 2 பேர் ரெடியா இருக்காங்க. ராமர் தான் இவர் கேட்கிறார், ஆனா அங்க 2 பேர் ரெடியா இருக்கார் லக்ஷ்மணன். அதனால ததவு குஷிக புத்ராய சுப்ரி. சமஸ்கிருதத்துல அழகுன்னா கொஞ்சமாவது சம்ஸ்கிருதம் தெரியணும் சார். பேசிக் கண்டிப்பா தெரியும். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்கள இதெல்லாம் ரசிக்க முடியாது நம்ம. ததவு குஷிக புத்ராய ததவு. 2 பேர் ரெடியாக இருக்காளாங்க. அதனால நீங்கள் ஐஷன் எப்படி கொடுத்தாருன்னா அவ சொல்கிறாருன்னு அலுப்பு பட்டு அலட்சிய பாவத்தோடு கொடுக்கல. சுப்ரீதேன அந்தராத்மனா. அந்தராத்ம நல்ல சந்தோஷத்தோட சந்துஷ்டியாக கொடுத்தாரா. உடனே அவர் வாங்கிட்டு ஐஷன் விறுவிறுன்னு நடக்கிறார், ஓடுறார். அதான் ராமச்சரித மானஸில் துளசிதாசர் சொல்கிறார், விஸ்வாமித்திரர் விறுவிறுன்னு போகிறார், பின்னாடி ராமலட்சுமணான்னு போகிறார். அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கைலாச பர்வதத்தில் பரமேஸ்வரர் முன்னாடி விறுவிறுன்னு போக மகாகணபதியும் கார்த்திகேயனும் பின்னாடி போனால் அப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கான். ஏன்னா அவர் பரமேஸ்வர பக்தன். ஒன்றும் பரமேஸ்வரன் தானே ராமச்சரித மானஸுக்கு கையெழுத்து போடுறார். சத்தியம் சிவம் சுந்தரம் அப்படின்னு கையெழுத்து போடுறார் காசி விஸ்வநாதர் ராமச்சரித மானஸுக்கு.
இன்னைக்கு ஆந்திரா தாண்டிட்டேன்னா எந்த கோவிலாக இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு போனால் பார்க்கலாம். எந்த கோவிலுக்கு வேணாலும் நீங்கள் போங்க. அது பிள்ளையார் கோவில், முருகர் கோவில், பரமேஸ்வரா கோவில், அம்பாள் கோவில், நாராயணன் கோவில், ராமர் கோவில், கிருஷ்ணர் கோவில், இல்லை பைரவர் கோவில், கால பைரவர் கோவில், கண்டோபா கோவில், எந்த கோவிலாக இருந்தாலும் சரி அந்த கோவிலில் ராமச்சரித மானஸ் பாராயணம் பண்ணுங்க. எந்த கோவிலாக இருந்தாலும் சரி ராமச்சரித மானஸ் பாராயணம் நிச்சயமாக உண்டு. அந்த கோவிலுடைய டைம் டேபிளில் 1.5 மணி நேரம் ராமச்சரித மானஸ் பாராயணம். ஏன்னா அப்படின்னா பண்ணியிருக்காரு. பரமேஸ்வரால்னா கையெழுத்து போட்டு கொடுக்குறார். சத்தியம் சிவம் சுந்தரம்னு பரமேஸ்வரால் கையெழுத்து போட்டுக்கிறார். நந்தி தேவர் திருப்பி வைக்கிறார். எப்படி நாரத பகவான் சம்ஷேப ராமாயணத்தை கொடுத்து சரஸ்வதி தேவி வால்மீகி பகவான் நாக்கில் பிரம்மதேவர் கையெழுத்து போட்டாரோ, அது மாதிரி பரமேஸ்வரால் குடும்பம் பூரா ராமச்சரித மானஸ் வர்றதுக்கு துளசிதாசருக்கு கிருபை பண்ணியிருக்கான். அப்படி 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 வர்ணிக்கிறார். அந்த கைலாச பர்வதத்தில் பரமேஸ்வரால் விறுவிறுன்னு நடக்கிற மாதிரி பின்னாடி மகாகணபதியும் கார்த்திகேயனும் போனால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கா. விஸ்வாமித்திரர் பின்னாடி ராமலக்ஷ்மணால் போகிறார். அப்படி போகிறார், விறுவிறுன்னு போகிறார். ஏன் வேகமாக போகிறார்? ஏன்னா தசரத மகாராஜா சுமந்திரா என்னமோ அனுப்பிச்சிட்டேன், நீ ஒரு தடவை திருப்பி ஒன்றா ஐஷன் வந்துடுன்னு சொல்லிட்டா என்ன பண்ணுறது? அதுக்காக போகிறாருன்னா அதுக்காக போகலையா. வியாக்கியானக்காரர் அழகாக சொல்கிறார், இவர் இவ்வளவு டிலே ஆகும்னு எதிர்பார்க்கல விஸ்வாமித்திரன். விஸ்வாமித்திரன்னா தசரதன் பிரம்மண்யன், ரிஷிகள் போய் எது கேட்டாலும் கொடுத்துருவான். ஏன்னா அயோத்தி வர்ணனையிலேயே அப்படி தானே சொல்கிறேன். எதுக்கு யார் என்ன கேட்டாலும் கொடுப்பாரான்னு தசரதன். எதையும் கேளு, நீ அயோத்தியை கேளு கொடுக்குற, என் தாரத்தை கூட கொடுப்பேங்கிற, நீ என் தாரத்தை கூட கேளு கொடுப்பேன், ஆனால் என் குலதெய்வமான ரங்கநாதனை தரமாட்டேன். ஏன்னா தெய்வம்னா அப்படி இருக்குமா? சும்மா ஏதோ நம்ம நம்ம பண்ணுற இந்த பிசு பக்திக்கெல்லாம் இதெல்லாம் புரியவே புரியாது. இது அப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னா அப்படி காப்பாற்ற பகவான். நீ பகவான்கிட்ட அப்படி இருந்து யாதிருஷி ஸ்ரத்தா சித்திரபவதி தாதிருஷின்னு யோக சூத்திரம் பதஞ்சலி சொல்கிறார். நீ எந்த ஸ்ரத்தையா பண்ணுறியோ அந்த அளவுக்கு உனக்கு பலன். யாதிருஷி ஸ்ரத்தா சித்திர்பவதி தாதிருஷி. அப்போ என்னன்னா நீ பகவான்கிட்ட அப்படி இருந்தான்னா அவன் உன்னை அப்படி காப்பாற்றுவான். அதுக்காக அப்படி இல்லையா. விஸ்வாமித்திரர் ஏன் அப்படி வேகமாக ஓடினாருன்னா, நம்ம நேராக போவோம், தசரதா உன் பிள்ளையை கொடுன்னு கேட்போம். அவன் உடனே ஆஹா என் பிள்ளைக்கு எப்பேற்பட்ட பாக்கியம், முதல்ல வரக்கூடிய கைங்கரியமே யாக சம்ரக்ஷணமாக இருக்குது, அதனால் உடனே கொடுத்துருவான். நம்ம அங்கேருந்து சரையூ நதி தீரத்துக்கு வரைக்கும் வரணும். இங்கேருந்து போகிறதுக்கு 1/2 மணி நேரம் ஆறுது. இந்த தசரதனுடைய தர்பாரில் ஒரு 1/2 மணி நேரம் பேசிக்கிச்சு வாங்கிட்டு வரதுக்கு. ஆனாலும் ரிட்டனுக்கு 1/2 மணி நேரம் ஆகும், 1.5 மணி நேரம். அதனால் நம்ம இவா 2 பேரையும் ஐஷன் வந்துட்டு நம்மள்கிட்ட உள்ள சர்வ மந்திரம் அஸ்திர சஸ்திரங்கள் எல்லாம் ராமர்கிட்ட கொடுத்து விடணும் அப்படின்னு மந்திரோபதேசத்துக்கு லக்னத்தை குறித்து வச்சுட்டு வந்தாராம். இப்போ அங்கே டிலே ஆகிட்டு, ஏன் நான் தரமாட்டேங்கிறானே, வாக்குவாதம் பண்ணி அங்கே 1/2 மணி நேரங்கிறது 1 மணி நேரம் ஆயிடுது. வச்ச லக்னம் மாறி போயிடப்படுறதே, சீக்கிரம் இவாளுக்கு மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணணுமேங்கிறதுனால விறுவிறுன்னு வந்தாராம். அது மாத்திரம் இல்லை, பேசாத வரார். ஏன் பேசாத வராருன்னா, ராமன்கிற பேர் வசிஷ்டர் வச்சது, அதை கூப்பிடக்கூடாது, நம்ம வேற ஏதாவது ஒரு பேரை வச்சு கூப்பிடணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே வரானா. அவர் நதி தீரத்துக்கு வர வரைக்கும் ராமருங்கிற பேரை தாண்டி இன்னொரு பேர் ராமருக்கு ஃபிட் ஆலையா. ஏன் அப்படின்னா, ராமதாபனி உபனிஷத் சொல்கிறதோன்னு, ரமந்தே யோகினோனந்தே சத்யானந்தே சிதாத்மனி இதி ராமபதே நாசௌ பரபிரம்மா விதீயத்தைங்கிற. அதனால் யோகிகள் கூட ரமிக்க வைக்கக்கூடியவன்கிறதுனால, ராமன்கிறதுனால வேற பேர் அவருக்கு சூட்டாக வரலை. அப்படிங்கிறதுனால நதி தீர வரைக்கும் யோசிச்சுட்டு வந்தார். டைம் ஆகிடுது, இனி யோசித்து டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால ராமேதி மதுராம் வாணீம் விஸ்வாமித்ரோப்யபாஷதா, ராமான்னு கூப்பிட்டார். ராமேதி மதுராம் வாணிங்கிறார். ஏன்னா அவர் வாயை திறந்தாலே புடிசாபம் கல்லாபம் மண்ணாபம்னு தான் வரும். விஸ்வாமித்திரர் வாக்கிலிருந்து முதல்ல நல்ல மங்களமான சப்தம் ராமர்னு தான் வந்ததுங்கிறார்.
ராமேதி மதுராம் வாணிம் விஸ்வாமித்ரோப்யபாஷதா. இங்கேருந்து வந்தார். கூடையா மந்திரத்தை கிட்டத்தட்ட 22 23 மந்திரம் எழுதி வச்சிருக்கேன் நான். இந்த மந்திரம் என்ன மந்திரம் அதில் எங்கேயாவது சொல்லணும், எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அமையும். 20 22 23 மந்திரம், கிட்டத்தட்ட நிறைய மந்திரங்கள். கூடையா மந்திரத்தை உபதேசம் பண்றாரு. ஒரு தடவை தான் சொல்றாராம் பிரபு. அக்ஷர லட்சம் ஜபம் பண்ணணும், அக்ஷர கோட்டியை பண்ணணும், அப்போதான் பிரத்யக்ஷம். அதெல்லாம் இல்லை. இவர் மந்திரத்தை சொல்றார். பிரபு ஒரு தடவை சொல்றார். அந்த தேவதை எதிர்க்க வந்து நின்று கையை கட்டிண்டு கிங்கராஸ்தவ ராகவா, ஐயா நான் உங்க கிங்கரன். கிங்கரன்னா வேலைக்காரன் நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம. கிங்கரான்னா வேலைக்காரன் அர்த்தம் இல்லை. கிம் கரோமி, நான் என்ன செய்யணும்னு கேட்குறாளாம். அதனால கிங்கரான்னு பேர். அவன் நான் அடுத்தது என்ன செய்யணும்னு கேட்டுட்டே இருப்பாளாம். வதான்யன் அப்படின்னா நிறைய கொடுக்குறவான்னு நினச்சேன். வதான்யன்னா அந்யம் வத, நீ என்கிட்ட கேட்டது போறல, நான் அவனுக்கு கொடுத்துட்டேன், இன்னும் வேற ஏதாவது கேளு. அந்யம் வத, திருப்பி இன்னும் வேற ஏதாவது கேளு, இன்னும் வேற ஏதாவது கேளுன்னு கேட்குறவளுக்கு தான் வதான்யன்னு பேர். கிங்கராஸ் தவறாக வாங்குற. ஒரு தடவை தான் ஜபம் பண்றா, அத்தனை தேவதையும் பிரத்யட்சமாயிட்டான், அத்தனை மந்திரங்களும் பிரத்யட்சமாயிடுது. அந்த அஸ்திர சஸ்திரங்கள் எல்லாம். ஏன் அப்படின்னா இவர் ராஜ ரிஷியா இருந்த பொழுது அத்தனையும் சம்பாதிச்சு வச்சிருக்காரு. இப்போ பிரம்ம ரிஷி ஆயிட்டார். அதனால இப்போ இந்த அஸ்திர சஸ்திரத்துக்கெல்லாம் வேலை கிடையாது. ஏன்னா வித்யதே பிராமணே தமஹா. அவசரப்பட்டு பதட்டப்பட்டா பிராமணியம் போயிடுங்கிறது. சந்துஷ்டியை இழந்துட்டா பிராமணியம் போயிடுமா. சூத்திரத்தில் சொல்றார், அசந்துஷ்டோ த்விஜோ நஷ்டகாங்க ஒரு சூத்திரம். சந்துஷ்டைய மனசுல உள்ள சந்துஷ்டியை இழந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க. யாரை பார்த்தாலும் எதாவது சொன்னார், டல் அடிக்கிறா சார், என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியலன்னு நம்மெல்லாம் பேசவே கூடாது. அசந்துஷ்டோ த்விஜோ நஷ்டா. அது மாதிரி வித்யதே பிராமணே தமஹா. பொறுமை தான் பிராமணியமே. பொறுமை இழந்துட்டோம்னா பிராமணியம் போயிடும். ஏன்னா தபஸுக்கு பேஸே பொறுமை தானே. பொறுமையாக இருக்கும். யாருன்னா பொறுமையில ஒரே ஒரு அவகுணம் தான். என்னன்னா ஆத்து மாமி கூட மதிக்க மாட்டான். ஆனால் கோபத்தில் பகு அவகுணம், கொலை புரியந்து கொண்டு போய் விடும். கோபமே படக்கூடாது. அதனால பிராமணன்னா இது பொறுமையாக இருக்கணுங்கிறதுனால இனி அஸ்திர சஸ்திரத்தை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன். அதனால அது எத்தனையும் ராமார்ப்பணம் பண்ணினாராம். ஏன்னா எது சம்பாதிச்சாலும் அது ராமருக்காக தானே. அதனால ராமார்ப்பணம் பண்றதுக்காக சர்வத்தி ராமார்ப்பணம் பண்ணினார். மேல புல்லெல்லாம் வெத்தி ராமா லக்ஷ்மணார தூங்க பண்ண போறார். மணி 9 போகிறது. மேல நாளைக்கு ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். சத்குரு சுவாமினஹ, ஆஞ்சநேய சுவாமினஹ. ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம்.